بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوں, تجھے بھی ایک بوائے فرینڈ دلا دیتی ہو, تو ان کو تم منہ پہ جواب دینا کہ تو سن, تو ہوگی کسی مالدار کی بیٹی, تو ہوگی کسی زمیندار کی بیٹی, تو ہوگی کسی محلدار کی بیٹی, تو ہوگی کسی سرمایہ دار کی بیٹی. میرے باپ غریب ہیں, لیکن میرے باپ نے اسلام میرے ذہن میں اور دل میں ایسا بسایا ہے کہ میں کالج میں رہتی ہوں تو بھی کنیز فاطمہ بن کر رہوں گی, گھر میں رہتی ہوں تو بھی کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارتی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اپنی بچیوں سے, اپنی سہیلیوں سے کہو, ماں بہنوں, تم اپنے باپ کی عزت ہو, تم اپنے ماں کی عزت ہو. تم کسی غیر مرد کے ساتھ, غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا ہے, تمہاری ماں مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے, تیرا باپ گھر میں روتا رہتا ہے, آنسو بہاتا رہتا ہے, محلے والے تانے دیتے ہیں, ارے وہ دیکھو یہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے, اس کا بیٹا بھاگ گیا ہے. نوجوانوں, میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا, کرو پسند کی شادی, لیکن اس میں ماں باپ کی بھی پسند کو شامل رکھو. اگر ماں باپ تمہارے خوش نہ رہے, ماں بہنوں سننا غور سے, اور ہماری قوم کی بیٹیوں, آج تمہیں تقریر سننے کی ضرورت ہے. مردوں سے زیادہ کثیر تعداد میں تم آئی ہو, میری باتیں جو بھی ہوگی بڑی سلجھی سی باتیں ہوگی, لیکن سنو ماں بہنوں, قوم کی بیٹیوں, اسلام کی مقدس شہزادیوں, تمہیں نہیں پتا تو کنیز فاطمہ ہے, تم ایک بھائی کی عزت ہو, تم باپ کی عزت ہو. تم کیا سمجھتی ہو تم کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو گی اور مکان میں رہ لو گی تو کیا وہاں اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا؟ اللہ کی قسم نہیں نہیں. یہ میری بات ہے, دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر جانا. اگر ماں باپ تیرے راضی نہیں ہے, اگر ماں باپ تیرے خوش نہیں ہے, اگر ماں باپ رو رہے گئے تیری شادی سے خوش نہیں ہے, تو تاج محل جیسی بلڈنگ میں تو چلی جائے گی. تیرا باپ اگر جھوپڑی میں بیٹھ کر روئے گا تو اللہ تیری اس تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ سکون نہیں عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا. لیکن اگر تو باپ کی مرضی کے مطابق, ماں کی مرضی کے مطابق اگر تو جھوپڑی میں شادی کر کے چلی گئی, نمک روٹی کھائے گی, اسی جھوپڑی میں اللہ, اسی نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا. لیکن قوم کی بیٹیوں, یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ کالجوں کی طرف کروایا, ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ ہم نے اسکولوں کی طرف کروایا. اگر باپ کے اندر ضمیر ہے تو وہ باپ ذرا سوچے, ہم دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ اپنی بچیوں کا داخلہ حضرت علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ کے ادارے میں لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے, جہاں پہ لڑکیوں کو کنیز فاطمہ بنایا جاتا ہے. ذرا غور سے سننا پیارے, آپ یہاں پر بیٹھے ہو, اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد جب اللہ دے دے, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ جہنم کے آگ سے. کہ میں عرض کر رہا تھا کتنی بھیانک جہنم کی آگ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا کی آگ تو اتنی گرم ہے, آپ سمجھتی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ یہی آگ گرم ہے؟ نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا. دنیا کے پانی سے نہیں, ٹیوبویل اور نل کے پانی, کنویں اور ندی سمندر کے پانی سے نہیں, بلکہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا, تب جا کر دنیا کی آگ بنائی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی آپ نے سوچا ہے جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے, جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے, جب دنیا کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہے, تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دھیان سے سنو میری باتیں اور غور سے سمیٹ کر اپنے دل میں, اپنے دامن محبت میں لے کر جاؤ. اللہ نے کیوں فرمایا اللہ سے اولاد مانگیے, لیکن ایک پیغام سنو پیارے, اولاد تو مانگیے لیکن
सिर्फ औलाद मत मांगिए। जिस नबी ने भी औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं उन्होंने ये मांगी है या अल्लाह मुझे औलाद दे तो नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? अगर औलाद मिल गई, कितने बाप ऐसे हैं जिनको हमने रोते देखा है, ये कहते सुना है बूढ़े साहब को कि वो रिक्शा चला रहा है, वो ठेला खींच रहा है, वो ठेला खींच रहा है, और उनको हमने टोटो चलाते देखा है, कुल्हाड़ी झाड़ते देखा है, कोदाल चलाते देखा है। हमने उनसे पूछा कि दादा जान इस उम्र में आप काम कर रहे हो, क्या औलाद नहीं है? हाँ मेरा बेटा औलाद बहुत ज्यादा है। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन चारों बेटे मेरे नाफरमान निकल गए औलाद की वजह से। जहां तक उसको कहते सुना कि मुफ्ती साहब अच्छा होता, मौलाना साहब अच्छा होता, ऐसी औलाद ही अल्लाह मुझको न देता, यही बेहतर होता। क्या आपने ये जुमला सुना है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा, या अल्लाह ऐसी औलाद न देता, मैं बे औलाद रह जाता तो यही मेरे लिए बेहतर था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा औलाद मांगो, नेक मांगो। अगर औलाद नेक न हुई तो फिर 10 बीघा जमीन खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, और वो आपकी औलाद अगर बिगड़ी रहेगी, आपने अच्छी तरबियत नहीं किया। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं कि जो दौलत आपने 70 साल में जमा किया है वो बेअदब औलाद, वो आपकी नाफरमान औलाद, वो आपकी बदखुल्क औलाद उस 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच के खा जाएगी। आपकी कोई दौलत बचने नहीं देगी। कितने जमींदारों को हमने देखा है जो जमींदार यानी न दिन देखा न रात, नमाज छोड़ा अपनी औलाद के चक्कर में, रोजा छोड़ा अपनी औलाद की चक्कर में, लेकिन 70 साल में मर गया। बड़ी बिल्डिंग लोगों ने देखा, इंतकाल के बाद नालायक बेटा निकला, नाफरमान बेटा निकला, शराबी बेटा निकला, जुआरी बेटा निकला। अब वह बेटा 7 साल में 2-4 साल में सारी दौलत करोड़ों की बेच कर खा गया। क्या बचा? वहां बाप कब्र में कोड़ा खाता होगा, यहाँ बेटा भी इधर उधर भटक रहा है। इस वजह से खबरदार, नेक औलाद मांगिए। और हमेशा याद रखिएगा, नेक औलाद अल्लाह किसको देता है? अगर आप सुनना चाहते हैं, नेक औलाद के लिए बाप का भी नेक होना जरूरी है, माँ का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप शराब पीते रहिए और बेटा आप सोचेंगे अल्लाह का वली हमको दे दे। आप जुआ खेलते रहिए, आपका बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए। आप जुआ खेलते रहिए, आप सूद खाते रहिए, आपका बेटा यानी कि वो बड़ा बुजुर्ग बन जाए। नहीं नहीं प्यारे, जैसा दरख्त होता है ऐसा ही अल्लाह उसमें फल अता फरमाता है। आप अगर सुनना चाहते हैं, औलाद की जिंदगी में, औलाद के यानी कि औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, फिर उसके बाप का होता है। आप बुजुर्गाने दीन की तारीख उठाकर देखो, हुजूर हसन मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की जिंदगी को देखो। कभी सोचा है उनकी माँ कैसी मुत्तकिया थी, उनका बाप कैसा मुत्तकिया थे? कभी आपने सोचा है औलाद ऐसे ही नहीं बनती है गरीब नवाज, औलाद ऐसे ही आला हजरत नहीं बनती है, बल्कि माँ जब सजदे में सर झुका कर रोती है और दुआ मांगती है, तब बेटा गरीब नवाज बना करता है, तब बेटा आला हजरत बनता है, तब बेटा मखदूम सिमनानी बनता है, तब बेटा अपने इलाके के मशहूर बुजुर्ग हुजूर हसन मिल्लत बना करता है। ऐसे नहीं बनता है कोई। अगर आप सुनना चाहते हैं, जो लोग इधर उधर भटक रहे, जो चले गए हैं, जाने दीजिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन तकरीर आपने अगर सुन लिया मुकम्मल, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं मंत्र वगैरह अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी महफिल में जैसी तकरीर की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ूंगा मंत्र। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मंत्र सुना दूं? अरे सुना दूं या यही तकरीर जारी रखूं? आपकी जैसी फरमाइश होगी सुना दीजिए। सुना ही दें, लेकिन नहीं, अभी सुनाऊंगा। बैठे रहिए, सुनाऊंगा। सुनिए मैं क्या कह रहा था। औलाद नेक तब होती है, औलाद के नेक होने के लिए बाप का भी नेक होना जरूरी है, माँ का भी नेक होना जरूरी है। औलाद नेक कब बनती है? हुजूर ने क्या फरमाया सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, तुम अगर अपनी
औलाद को तोहफा कोई चीज देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, बर्थडे में साइकिल गिफ्ट करने वालों, बर्थडे में मोटरसाइकिल देने वालों, बर्थडे में अपने बच्चों को 1000 रुपए देने वालों, बर्थडे के मौके पर अपने बच्चे को तोहफा देने वालों, हुजूर ने क्या फरमाया? अपनी औलाद को मकान कोई तोहफे में दे, ये बड़ा तोहफा नहीं है। कोई मोटरसाइकिल तोहफे में दे, ये बड़ा तोहफा नहीं है। कोई अगर चाहे साइकिल तोहफे में दे, मारुति 4 व्हीलर तोहफे में दे दे, हवाई जहाज तोहफे में दे दे। वो अंबानी ने अपने बेटे को बर्थडे के मौके पर अपने बेटे को उसने यानी 11 करोड़ की गाड़ी दे दिया था गिफ्ट में। लेकिन सुनिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बाप और कोई माँ अपनी औलाद को सबसे अच्छा अगर कोई तोहफा देना चाहे तो अच्छा अदब अपने बच्चों को सिखा दे, अच्छी तरबियत अपने बच्चों को सिखा दे, अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखा दे, नेकी की बातें अपने बच्चों को सिखा दे। ये 1000 करोड़ की गाड़ियों से बेहतर ये है सबसे अच्छा तोहफा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत याफ्ता बना दे, ये अच्छा अखलाक अपने बच्चों को सिखा दे। गौर से सुनिएगा, औलाद के नेक होने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है। आज बड़े बड़े इदारों में भी बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, नाम आपने सुना होगा। उनके मुसन्निफ हैं हजरत इमाम बुखारी, नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। जरा सुनिएगा, हजरत इमाम बुखारी, कौन इमाम बुखारी? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी सनद के साथ। कितनी लाख हदीसें? 4 लाख। ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितनी लाख? 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 4 लाख यहाँ नहीं है भाई साहब, 400, 4000, 40,000 नहीं, बल्कि 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। इमाम बुखारी कैसे इमाम बुखारी बने? कभी आपने सोचा है? उनकी माँ दुआ करती थी और रब की बारगाह में अपने आंचल को हमेशा उठाकर दुआ करती थी, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, माँ बहनों तुम भी सुनो, दुआ करती थी इमाम बुखारी की वालिदा। इमाम बुखारी अभी पैदा न हुए थे, अपने आंचल को हर नमाज के बाद उठाकर दुआ करती थी, ए पाक परवरदिगारे आलम, एक ऐसा बेटा मुझे अता फरमा दे, नेक बेटा अता फरमा दे। वो बेटा जब मेरा पैदा होगा तो मौला उस बच्चे को मैं, उस अपने बेटे को मैं, या अल्लाह तेरे दीन का आलिम बनाऊंगी। अल्लाहु अकबर। सुना है? पहले से प्लानिंग है, माँ दुआ करती रहती है। अचानक हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अपनी माँ के शिकम में जब आ गए, जब पैदा हो गए इमाम बुखारी बड़ी खुश हो गई, शुक्राने के तौर पे नमाज अदा करने लगी, सजदे करने लगी। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ओ औलाद की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटने वालों, जगह जगह मिठाइयाँ तो बांट देते हो, बहुत सारे रुपए खर्च कर देते हो, कितने लोग महफिल तो सजाते गए, कितने लोग अय्याशियों की महफिल सजा लेते गए, वो डीजे पर थिरकना, वो डीजे पर नाच गाना करना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सुनो सुनो, इमाम बुखारी की वालिदा है, जब पैदा हो गया है, इमाम बुखारी पैदा हो गए तो उनकी माँ सजदे में गिर जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है। मुसलमान वही होता है, अगर वो गाड़ी खरीदता है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मुसलमान वो होता है जब वो जमीन खरीदता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मुसलमान वो होता है जो मोटरसाइकिल खरीदे या मकान खरीदे या मकान बनवाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दुआ करता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरी मेहनत का कुछ नतीजा नहीं है, ये जो कुछ भी है हाजा मिन फदले रब्बी, ए मौला ये सब कुछ तेरे फजल की वजह से है, ये तेरे करम की वजह से है। जब भी अल्लाह किसी नेमत से नवाजे तो सुनो सुनो प्यारे, क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब नज़ारे
سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے سب نظارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے چاند تارے، اور ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ آج کی تقریر میں ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ میری تقریر کو کئی برسوں تک انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی تقریر میں اکثر باتیں اپنی ماں بہنوں کے لیے میں پیش کروں کہ ہماری ماں بہنیں، کسی مفکر نے کہا ہے ایک مرد نے اگر پڑھا تو سمجھو کہ ایک فرد نے پڑھا۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا تنویر القادری صاحب قبلہ شہزادہ حضور حسن ملت وہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اس دور میں جہاں لوگ اپنی بیوی کے لیے سوچتے گئے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے گئے، اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے گئے، ایسے دور میں انہوں نے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لڑکیوں کا بھی ادارہ قائم کیا، اور ایسے دور میں آپ کے یہاں، آپ کی آبادی میں، آپ کے گاؤں میں انہوں نے لڑکوں کے لیے بھی ایک مدرسہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ورنہ اس دور میں کون کن کے بارے میں سوچتا ہے۔ مفکر نے کہا ہے ایک مرد نے اگر پڑھا تو سمجھو کہ ایک فرد نے پڑھا، اور ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو جائے تو سمجھو کہ پورے معاشرہ نے تعلیم حاصل کر لیا ہے، پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جائے۔ ایک مرد اگر بگڑتا ہے تو سمجھیں آپ کہ صرف ایک فرد بگڑتا ہے، ایک ماں اگر بگڑ جائے، ایک بہن اگر بگڑ جائے، ایک بیٹی اگر بگڑ جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ بیان میں سنیں گے، لیکن توجہ کے ساتھ آپ کو میری باتوں کو سماعت کرنی ہے اور اس انداز میں سننا ہے۔ ہم تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے لاکھوں کا مجمع ہوگا تب ہمارے سنی علماء خطاب کریں گے، 10,000 کا مجمع ہوگا تب ہمارے سنی علماء خطاب کریں گے۔ نہیں نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ایسی محفل میں جہاں مصطفیٰ کی محفل سج جائے، وہاں کوئی آئے یا نہ آئے اللہ کے فرشتے ضرور حاضر ہوا کرتے گئے۔ اللہ کے فرشتے ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے عرس کا وقت گزرا ہے، ابھی 2 دن پہلے اعلیٰ حضرت کا عرس ہوا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے ایسی محفل کو اپنے گھروں میں ہر سال سجایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب بھی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا، ذرا غور سے سنیے گا، چاند جیسے ہی نظر آتا، 1 ربیع الاول سے لے کر 12ویں شب تک اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں بریلی شریف سوداگران محلہ میں کچھوچا شریف سے
हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को बुलाते थे और हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद खिताब करते थे, तकरीर करते थे, आला हजरत भी सुनते थे और सारे मजमे में लोग बैठकर सुनते थे। ऐसा मजमा को आप आसान न समझें, ऐसी महफिल को हल्के में मत लें। 4 लोग ही अगर बैठे रहें तो भी अगर महफिल को हुजूर कबूल फरमा लें तो यही कामयाबी की दलील है। तादाद पे हमने कभी भरोसा नहीं किया है। अगर तादाद पे सुन्नी मुसलमान भरोसा करते तो बद्र के मैदान में सिर्फ 313 थे और एक तरफ हजारों का लश्कर था, लेकिन 313 ने ऐसी धूल चटाई कि वहीं से इस्लाम का गलबा जमाने भर में हो गया, वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम छा गया। अगर तादाद पे हम भरोसा करने वाले होते तो करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ 72 की जमात थी और एक तरफ 20,000 का लश्कर जर्रार, लेकिन ऐसे आलम में भी आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हजरत फातिमा के बेटे हजरत अली के बेटे शहजादा, उन्होंने वो तेवर दिखाया, 20,000 लश्कर को एक झटके में धूल चटा दिया। यजीदियों को कोई जानने वाला नहीं है, हर घर में हुसैन का नाम नजर आता है, हर घर में हुसैनी आज नजर आते हैं। इसलिए तादाद पे कभी हम भरोसा नहीं करते हैं। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला को, शहजादे हुजूर हसन मिल्लत को, कि ये अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका मिशन ये था हुजूर हसन मिल्लत का कि अपने दीन के, अपने कौम की बच्चियां पढ़ ले, अपने कौम के बच्चे पढ़ ले, वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी गुजारे तो कौम का दर्द सीने में लेकर गुजारे। वरना आज कौन किसके बारे में सोचता है भाई साहब, चचा भतीजे के बारे में नहीं सोचता और यानी कि भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ऐसे दौर में इन्होंने मदरसा कायम किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, महफिल को कभी छोटी न समझें, आला हजरत हैं हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, हर साल आया करते थे बरेली शरीफ, हजरत सरकार आला हजरत के दौलत खाने थे, वहाँ खिताब करते थे ईद मिलादुन नबी के मौके पर। एक साल ऐसा हुआ हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद की तबीयत अलील हो गई, उनकी जगह पे सैयद अहमद अशरफ तशरीफ लाए और वो जब खिताब करने लगे 5 हदीसें बयान किया सैयद अहमद अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान ने। और उन्होंने जब हदीस पढ़ना शुरू किया तो जानते हो आप, पहली हदीस पढ़ा, कहा कि ये रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, ये हदीस रिवायत है हजरत अनस से, ये हदीस रिवायत है हजरत मालिक बिन दीनार से, ये हदीस रिवायत है हजरत फारूक आजम से, ये हदीस रिवायत है हजरत उस्मान गनी से, ये रिवायत है मौला अली से। जब ये तकरीर फरमा रहे थे आला हजरत खड़े हो गए हाथ बांध कर। लोगों ने देखा आखिर वजह क्या है, आला हजरत खड़े क्यों हो गए। तकरीर सुनते सुनते किसी में हिम्मत न थी कि कोई पूछ ले आला हजरत खड़े क्यों हो गए, लेकिन देखते ही देखते आला हजरत रोने लगे और इतना रोए कि उनकी दाढ़ी शरीफ भीग गई, उनका आगे का कपड़ा भीग गया। जब महफिल खत्म हो गई, दुआ हो गई, सलातो सलाम हो गया, अब किसी मुरीद ने हिम्मत करके पूछा आला हजरत सरकार आप सुनते सुनते तकरीर खड़े क्यों हो गए, फिर आप रोने क्यों लगे। आला हजरत का जवाब सुनिए, आला हजरत ने फरमाया कि ओ मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों सुनो, बात ये है जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर फरमा रहे थे, जब इन्होंने हदीस बयान किया, कहा कि ये हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरी महफिल में, मुस्तफा की महफिल में हजरत अबू हुरैरा चले आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा हजरत फारूक आजम ने इस हदीस को रिवायत किया है, मेरी आंखों ने देखा फारूक आजम चले आ रहे हैं, तो यहाँ से पता क्या चला, ऐसी महफिल जहाँ सजती है, जहाँ मुस्तफा का जिक्र होता है, वहाँ सहाबा भी आते गए, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते गए। इस वजह से ऐसी महफिल में आप बैठा करो, क्योंकि ऐसी महफिल को कोई दुनियादार नहीं सजा
सजाते गए, ऐसी महफिल को वो सजाते गए। सरकार की महफिल को सरकार की महफिल को महबूब सजाते गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए। आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हसने मिल्लत। नारे तकबीर, अच्छा, नारे एक मंत्र रिसालत। सुना दूं, एक मंत्र सुना दूं, फिर बात आगे बढ़ेगी। मंत्र सुना दूं। आज मैंने तकरीर का जो मौजू लिया है, मैं मंत्र पढ़ता हूं लेकिन आप मौजू समाअत कर लें। मेरी बात किस टॉपिक पे होगी, माँ बहनों आप भी सुनना, जो बूढ़े बैठे हैं आप भी सुनिएगा, जो नौजवान बैठे हैं आप भी सुनिएगा, लेकिन दिल के कानों से सुनना प्यारे। आज अगर आपको अल्लाह ने औलाद दिया है, कितने माँ के बेटों को आपने देखा कि हुजूर हसने मिल्लत के नाम पर जो जामिया, क्या नाम है, जामिया हसने मिल्लत, जामिया हसने मिल्लत के तलबा को आपने देखा, वो सवाल जवाब कर रहे थे। एक पूछ रहा था इस्लाम किसे कहते हैं, दूसरा उसका जवाब दे रहा था। कभी आपने सोचा है ये कौम का दर्द किनके सीने में होता है? औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने औलाद अगर न हुई है तो बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद जैसी नेमत के लिए दुआ किया है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, उनसे जाकर पूछिए जिनके पास, जिनके दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ी लगी है, जिनके दरवाजे पे, माइक ऑपरेटर साहब इक्को कम कीजिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, इक्को हल्का कम कीजिए, ज्यादा कम नहीं, हल्का सा कम कीजिए, आवाज थोड़ी खोलिए, आवाज कम है आपके माइक में, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ से आपको कुछ पैगाम लेकर जाना है। ये किसी मोहल्ले का जलसा नहीं है, ये किसी गांव का जलसा नहीं है, ये किसी आबादी का जलसा नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह के घर का जलसा है, ये अल्लाह के रसूल के घर का जलसा है। यहाँ से अगर पैगाम ना मिले तो फिर जलसा कराना बेकार है। इसलिए आप गौर से सुनिएगा। औलाद अगर किसी के यहाँ नहीं है, शादी के 20 साल हो गए हैं, हमारे मोहल्ले में एक ऐसा आदमी है शादी के 10 साल हो गए हैं लेकिन औलाद कोई न हुई है। कभी पटना जाता है, कभी कलकत्ता जाता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी मुंबई जाता है, कभी फला मौलाना साहब के पास तावीज लेने, कभी फला मौलाना साहब के पास तावीज लेने, कभी फला दरगाह पे जाता है, कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाकर मन्नतें मानता है, लेकिन औलाद अब भी न हो रही है। उनसे जाकर पूछिए जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगा, दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी लगी है, दरवाजे पे वो ट्रैक्टर लगी है, दरवाजे पे नौकर चाकर खड़े हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए जब वो बे औलाद इंसान घर पहुंचता है, जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, शादी के 20 साल गुजर गए हैं, लाखों रुपए जेब में है, आप उससे पूछिए ट्रैक्टर मौजूद है, 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद है, ये नौकर चाकर घर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे पे मायूसी क्यों है, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? वो जवाब देगा कि मौलाना तनवीरुल कादरी साहब किबला, मैं इस 4 व्हीलर का क्या करूंगा, मैं इस मकान का क्या करूंगा, मैं इस दुकान का क्या करूंगा, मैं इस पैसों का क्या करूंगा जो लाखों रुपए जेब में है। इन लाख रुपए में से कोई 10 रुपए मुझको अब्बा कह के मांगने वाला या मांगने वाली बेटा या बेटी अल्लाह ने नहीं दिया है। वो खून के आंसू रोता है वो बाप, और वो माँ रोती है जिनको अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, जिनको अल्लाह ने बेटी नहीं दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है? बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने औलाद के लिए
لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ مریم کے نام سے اللہ نے فرمایا ہے. میری باتیں دھیان سے سنیے گا، کوئی ادھر ادھر نہ کرے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ایسی محفل میں وہی آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں جسے مدینے والے مصطفیٰ بلاتے ہیں، جسے مدینے کے سرکار چنتے ہیں، وہی ایسی محفل میں آتا ہے. لیکن شرط ہے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو سننے کے لیے دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور ذہن بھی کشادہ ہونا چاہیے. اگر ادھر ادھر کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گی. سورہ مریم ایک سورت ہے قرآن کریم میں. سورہ مریم اللہ نے نازل فرمایا، اس سورت میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے قرآن میں سورت ہے. حضرت مریم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، یعنی ماں کے شکم میں تھی، تو ان کی ماں نے ایک منت مانی ہے. میں کہنا چاہوں گا آج میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، ہماری ماں بہنیں منت کیا مانتی ہے؟ یا اللہ اگر میرا کام ہو جائے گا میں ایک کھسی فلاں جگہ دے دوں گی، اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں کو کھانا کھلواؤں گی. یہ منتیں مانتی ہے اور نوجوان بھی مانتا ہے. اگر اللہ تو ہمیں یہ دے دے گا، یہ میری منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں جگہ جا کر اتنے پیسے خرچ کر دوں گا. لیکن یاد رکھیے گا منت ایسی مانے جو دنیا دار مانتے گئے ایسی منت نہ کرو. اگر آپ چاہتے ہو آپ کی منتیں پوری ہو جائے تو نماز کی پابندی کرو اور دعا کرو، ایک پاک پروردگار عالم میں یہ منت مانتی ہوں اگر یہ میرا کام بن جائے گا تو میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھتی نظر آؤں گی اور میں قرآن کی تلاوت کروں گی، میں فلاں بزرگ کے مزار پہ حاضری دوں گا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ منت تو لوگ مانتے ہیں، لیکن منت کی آڑ میں کتنے خرافات ہو رہے ہیں. ایسے مزاروں پر لوگ جاتے ہیں جہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، نہ اس کے باپ نے دیکھا کہ کوئی ولی یہاں پہ دفن ہے، نہ ان کے دادا نے دیکھا کہ کوئی آدمی یہاں پہ دفن ہے. لیکن ایسے مزار پہ لوگ پہنچ رہے ہیں جن کو کوئی نہ تو عطا ہے نہ تو پتہ ہے. ایسے مزار پہ جانا اعلیٰ حضرت نے سخت حرام لکھا ہے. جہاں پہ کوئی نہ ہو پھر بھی خواب کی بنیاد پہ مزار بنا دے آدمی، قبر نما بنا دے. آپ کو اگر جانا ہے خواجہ نگر سالماری میں سچا مزار اللہ کے ولی مزار میں لیٹے ہیں، وہاں آپ چلے جاؤ. چمنی بازار میں اللہ کے ولی پورنیہ میں لیٹے ہیں، وہاں چلے جاؤ. آپ کو اگر جانا ہے بریلی کے دھرتی پر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی لیٹے ہیں. آپ کو اگر جانا ہے کسی مزار پہ آپ غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی لیٹے ہیں. اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نیت سچی لے کر جاؤ گے وسیلہ ان کا ہوگا اور فضل اللہ تعالیٰ کا ہوگا. جو کام لاکھوں برسوں سے نہ بنی ہو وہ کام بزرگ کے صدقے میں اللہ منٹوں میں عطا فرما دے گا، وہ کام بنا دے گا. لیکن ایسے مزاروں پہ جانا جس کا عطا پتہ کچھ نہ ہو. ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک قبر بنا دیا. لوگ کہتے ہیں جن سے پوچھئے کہتا نہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ایک عورت خواب دیکھی کہا کہ فلاں جگہ مزار بنا دو. اب وہاں آدمی مرغا لے کے جا رہا ہے، وہاں کھسی لے کے جا رہا ہے. باتیں کڑوی ہوگی لیکن توجہ سے کے ساتھ سنیے گا. حضرت مریم جب اپنے ماں کے شکم میں تھی ان کی والدہ ان کی ماں دعا کرنے لگی، منت مانتی ہے. اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں. یا اللہ میں منت مانگتی ہوں کہ اگر میرے شکم میں جو بھی گئے، اگر وہ جو بچہ پیدا ہوگا، یا اللہ میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ جب پیدا ہوگا میں اس بچے کو بیت المقدس تیرے پاک گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی. ایک ماں ہے، ماں اب جب پیدا ہوئی تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی جسے دنیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. حضرت مریم پیدا ہو گئی. اب اگر بیٹا ہوتا تو مسجد کے لیے وقف کر دیتی، لیکن اب بیٹی پیدا ہو گئی، ماں کرے تو کیا کرے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہیں رشتے میں، ان
کی کفالت میں آتی گئے. ایک کمرہ بیت المقدس کے بغل میں بنایا اور بیت المقدس کے بغل میں اس کمرے میں حضرت مریم رہنے لگی. اسی میں اللہ کی عبادت کر دی. جب دیکھتی لوگ نہیں گئے جھاڑو لگا دیتی, پوچھے بیت المقدس کے سائیڈ میں پوچھے لگا دیتی, پھر کمرے میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگتی. حضرت مریم اللہ کی عبادت کمرے میں کر رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے گئے, دیکھو مریم کیا کر رہی ہے, میری بچی کر کیا رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی گئے, ان کے سامنے ایسے ایسے پھل رکھے ہوئے گئے جس کا موسم نہیں گئے. یعنی مثال کے طور پہ گرمی میں آم ہوتا گئے, ٹھنڈی میں سنترا ہوتا گئے, ٹھنڈی میں انگور کے دانے پیدا ہوتے گئے, وہ بے موسم پھل کھا رہی گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ ارمان جاگ گیا, دعا کرنے لگے. ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, سر کے بال سفید ہو گئے تھے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. دعا کرنے لگے, اے پاک پروردگار عالم, مجھے تو نے اب تک بے اولاد رکھا گئے, اب تک تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا گئے. یا اللہ, جب تو حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں, جبکہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے اس عمر میں تو مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے. اللہ اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے نیک صالح بیٹا عطا فرما دیا. بولو سبحان اللہ. اس عمر میں جبکہ آدمی کی داڑھی سفید ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے, نیک بیٹا اللہ نے دیا. صالح لفظ کا ذکر ہے قرآن کریم میں. اب آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا, اگر اللہ نے اولاد دیا ہے آپ خوش نصیب ہو میرے بھائی, ورنہ تو ان کو جا کر پوچھو جن کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن اولاد جیسی نعمت نہیں ہے, اولاد جیسی دولت نہیں ہے, لیکن اولاد تو اللہ نے دے دیا. اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سنو ایمان والو, تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, بیوی کو, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے. ماں بہنوں, تم تو کچن میں رہتی ہو, تمہیں پتا ہوگا جون جولائی اگست کے مہینے میں کچن میں کتنی گرمی ہوتی ہے, چولہے والے گھر میں کتنی گرمی ہوتی ہے, وہاں پہ پسینے چلتے ہیں, اتنی گرمی ہوتی ہے. جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ اگر تھوڑی سی انگلی جل جائے, دنیا کی آگ اگر انگلی میں پڑ جائے تو آدمی چیخنے لگتا ہے, آدمی چلانے لگتا ہے. یہ تو دنیا کی آگ کا عالم ہے جو اتنی گرم ہے, لیکن جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے. حدیث میں آتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جہنم کی آگ کو, سنیے گا, جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ, کتنے مرتبہ, ذرا پورا مجمع بول کر بتاؤ کتنے مرتبہ. جو مرد بیٹھے گئے اگر تقریر سننا چاہتے گئے پورا مجمع بول کر بتائیے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لیں, ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ, ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ, ذرا پورا مجمع مل کر جواب دو, یا رسول اللہ. پورا مجمع آواز یہاں تک آئے. میں مائک میں بول رہا ہوں, آپ بغیر مائک کے بول رہے ہو, ایسا لگے مصطفیٰ کا دیوانہ پکار رہا ہے. آپ نہیں بولتے ہو لیکن فلسطین کے بچے بول رہے ہیں, فلسطین کی مائیں بول رہی ہے, فلسطین کی بہنیں بول رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, او لوگو, اسلام کی مقدس شہزادیوں, ہم نے ایک کلپ دیکھا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ ایک عورت سے کسی نے پوچھا, کسی میڈیا والے نے, او بہن تو رات کو برقع پہن کر کیوں سوتی ہے؟ برقع تو پردے کے لیے ہے, دن میں برقع پہنا جاتا ہے, لیکن رات کو تو نقاب ڈال کر کیوں سوتی ہے؟ اس خاتون کا جواب سنو. وہ خاتون کہتی ہے, میرے بھائی او میڈیا والے, میں اس لیے برقع پہن کے سوتی ہو, یہاں بمباری ہو رہی ہے تاکہ اگر ایک بم, کوئی اگر ناہنزار کا پھینکا ہوا بم اگر میرے مکان پہ گر جائے اور اگر موت آ جائے تو جس طرح میں دنیا میں پردہ ہو کر رہی ہوں, پردے میں لپٹ کر رہی ہوں, مرنے کے بعد بھی
بھی کوئی غیر مرد کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑنے پائے، اور میں دنیا سے جاؤں تو پردے میں لپٹ کر کنیز فاطمہ بن کے جاؤں۔ میں کہنا چاہوں گا او اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی آپ اسکول جاتی ہو، لیکن آج اسکول تم پہنچتی ہو، غیروں کا لباس کو مت اپنانا، تم بھی اپنے اسلامی لباس میں جایا کرو۔ اور تم اگر جاتی ہو پڑھنے کو تو وہاں جا کر اگر کوئی تیری سہیلی کہے کہ او میری بہن، وہ میں